قربانی نہ کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استعداد مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا ہے جس کا اختیار شرعیت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضروری رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذوالحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھ لیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں۔ گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھ لے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس بات کا خیال کرے کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کرے اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور ہر قوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے۔ اور آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ بکری، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل
2 साल का जबकि ऊँट 5 साल का होना जरूरी है। इन उम्र से कम उम्र के जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं। अगर जानवरों का फरोख्त करने वाला जानवर की उम्र पूरी बताता है और ज़ाहिरी हालत में ऐसा नहीं लगता, उस पर इत्माद करना जायज़ है। जब किसी जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, वरना नहीं। अगर जानवर देखने में पूरी उम्र का मालूम होता है मगर यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। दुम्बा और भेड़ उस हुक्म से अलग हैं। इनके बारे में पहले बता चुके हैं कि अगर उनकी सेहत बहुत अच्छी है तो वो 6 माह की भी कुर्बानी किया जा सकता है। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी ना करें। उम्र का लिहाज करें। जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हो या कोई बीच में से टूट गया हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, सींग जड़ से उखड़ गया जिसका असर दिमाग पर होना लाजिम है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जो जानवर अंधा या काना हो, उसकी आंख की 1/3 रोशनी जाती रही है या एक कान का 1/3 से ज्यादा हिस्सा कट गया है, तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव जमीन पर रखता ही नहीं, या रखता हो मगर उस पर चल नहीं सकता, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर चलने में चौथा पाँव का सहारा तो लेता है मगर लंगड़ा कर चलता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर इतना पतला हो कि उसकी हड्डियों में गौदा ना रहा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर इतना दुबला ना हो तो कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर जितना ज्यादा मोटा हो उस कदर कुर्बानी अच्छी है। जिस जानवर की 1/2 से ज्यादा दुम वगैरह कटी हुई हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या ज्यादातर ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। कसाई जानवर की कुर्बानी जायज बिल्कुल फजल है। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर कान ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हो मगर छोटे हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर किसी जानवर को खारिश हो और उस खारिश का असर सिर्फ जिल्द तक हो, उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। और अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया है और वो उसकी वजह से लागर और दुबला हो गया है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ऊँटनी, गाय और भैंस का अगर एक थन खुश्क हो तो उसकी कुर्बानी तो जायज है, लेकिन अगर वो 2 थन खुश्क हो या कट जाए तो फिर कुर्बानी जायज नहीं होगी। अगर जानवर सही सालम खरीदा था और उसमें कोई ऐब पैदा हो गया और खरीदने वाला साहब इस्तात नहीं है तो उसके लिए उस ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज है। और ये शख्स अगर साहिब इंसाब है तो उस पर वाजिब है कि उस जानवर के बदले कोई और जानवर की कुर्बानी करे। जानवर अगर पहले सही था और ज़िबा करने के लिए लिटाने लगे तो जख्मी हो जाए या उसकी कोई टांग टूट गई हो या कोई दूसरा ऐब पैदा हो गया हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हरज नहीं। कुर्बानी के लिए बेहतरीन और अफजल जानवर ये है जो खस्सी हो, खूबसूरत हो और सेहतमंद भी हो। बड़े जानवर में अगर 7 हिस्सेदार हों तो उसके गोश्त को तोल कर तकसीम किया जाना चाहिए। अंदाजे से तकसीम ना करें, वरना कोई उससे ज्यादा और कोई हिस्सा कम होने की सूरत में कुर्बानी कबूल ना होगी। अगर तमाम हिस्सेदार एक ही जगह खाते हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो उस सूरत में गोश्त तोल कर तकसीम करने की जरूरत नहीं। अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक हैं और गोश्त को आपस में तकसीम नहीं करते बल्कि इकट्ठे ही वो करा और अहबाब में तकसीम करते हैं या खाना पकाकर खिलाना चाहते हैं तो भी जायज़ है। और अगर तकसीम करेंगे तो उसमें बराबरी ज़रूरी होगी। बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने अहलो याल के लिए, एक हिस्सा अपने अजीज़ो कारब के लिए और एक हिस्सा फिकरा और मिस्कीन में तकसीम करें। और जिसका अहलो याल ज्यादा हो वो तमाम गोश्त खुद भी रख सकता है, लेकिन गोश्त बांटने का अच्छा तरीका ये है कि अपने खर्च के मुताबिक निकाल कर बाकी अजीज़ों और फिकरा में तकसीम कर दिया जाए। और उन लोगों का ख्याल खास तौर पर ज्यादा रखना चाहिए है जो वो सख्त और इस्तात ना होने की कुर्बानी। और ये जो आजकल अदली बदली होती है कि यहाँ से गोश्त हमारे यहाँ आया है और उसके यहाँ भी हम पहुंचा दें वरना नहीं देंगे। गरीबों और हाजतमंदों पर नजर नहीं होती, जिनकी कुर्बानी होती भी है उनके यहाँ भी गोश्त भिजवा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल खिलाफे अकल है। मुर्दे कुर्बानी करना जायज़ और अफसल है, लेकिन अगर किसी मरने वाले ने कुर्बानी की तलकीन की हो तो ऐसी सूरत में तमाम गोश्त सदका करना जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुर्बानी के मसाइल और अहकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।